नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज दे शो दी ओवरव्यू विच तुहाडा सब दा स्वागत। अज मैं ताज़े धार्मिक बेअदबी के मसले संबंधी विश्लेषण करूँगा। 3 दिन पहला तरनतारन जिले के पिंड ठक्करपुरा च एक गिरजाघर च चर्च दे विच कुछ अणपछाते लोगों ने तोड़ फोड़ की, जिस नाल ईसाई भाईचारे च काफ़ी रोस है। ਅਤੇ इस घटना करके कुछ थावां ते तनाव ਦੀਆਂ रिपोर्टां भी आ रही ने। ਹੁਣ खदशा जताया जा रहा वा कि इस घटना का कारण धार्मिक परिवर्तन उपर जिहड़ा छिड़िया वा विवाद वो हो सकता वा। कुछ देर तो रिपोर्ट्स आ रही ने कि बॉर्डर इलाकों जिहड़े बॉर्डर इलाके ने अमृतसर ते गुरदासपुर दे, उन्हां च सिखां अते हिंदू गरीब लोगों का ईसाई धर्म च परिवर्तन हो रहा वा। इहनूं रोकण वास्ते दोवें संस्थावां जिहड़ियां वा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ये सरगर्म ने। उन्हां दीयां जिहड़ियां टीमां वा वो धर्म प्रचार च अते परिवर्तन रोकण च इस इलाके दे विच जुटियां होईयां वा, फंक्शनस कर रही वा। एक दो थावां ते मामूली लोकल लोकां दे विच झगड़े भी होए ने। मैं इस मसले की जड़ च जाण दी अज कोशिश करूँगा। कदों तो ते किवें भारत च आए क्रिश्चियंस, किवें किवें उन्हां दी गिणती च वाधा होया ते इस वक्त इस समय की है स्थिति। धर्म परिवर्तन नूं रोकण लई अपने मुल्क च स्टेटां च की कोशिशां हो रही ने। ये कोशिशां किन्नियां क सही ने, संविधानिक ने। अकाल तख्त के जथेदार ने भी मंग की है कि पंजाब च भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई कानून बनाया जाए, जिवें कुछ स्टेटां दे विच बनिया वा। कि ये डिमांड जिहड़ी आ अकाल तख्त जथेदार की डिमांड वाजिब आ। नाल दी स्टेट हिमाचल प्रदेश जिथे इहो जिहा कानून बनिया वा, उत्थे की है स्थिति। सो मैं शुरू करदा वां ठक्करपुरा पिंड तो किवें अते क्यों बनी तनाव की स्थिति। ठक्करपुरा पिंड जिहड़ा वा ये हुण तक इत्थे बिल्कुल अमन शांति सी, कोई प्रॉब्लम हुण तक इत्थे नहीं सी। ये पिंड जिहड़ा वा ये तरनतारन जिले दे विच आ, पट्टी तहसील दे विच आ और इत्थे करीब 2,500 की आबादी है, वड्डा पिंड आ। और ये 2,500 दे विचों करीब अद्धे क जिहड़े ने वो दलित भाईचारे तो ने, ते इन्हां दे विचों काफ़ी लोग जिहड़े ने वो क्रिश्चियनिटी उन्होंने अडॉप्ट कर ली है, क्रिश्चियन बन गए ने। और उत्थे एक बहुत खूबसूरत चर्च भी आ जिथे ये वाकया होया वा 30 ते 31 अगस्त की रात नूं। 4 लोकी जिहड़े सीगे अणपछाते लोकी नकाबपोश सीगे, वो अंदर आए और उन्होंने जिहड़ी मदर मेरी दी ते जीसस क्राइस्ट की जिहड़ी मूर्ति आ, जिहड़ी मूर्ति है एक स्पैशल टाइप की मूर्ति है, इनू पेटा स्टेटस कहते हैं। ये पीटा स्टैचू जिहड़ा वा, पीटा स्टैचू नूं उन्होंने तोड़ फोड़ की और इस घटना करके जिहड़ा उत्थे चौकीदार सी उन्होंने उन्होंने पिस्तौल दिखा के उन्होंने बंदी बना लिया। इस घटना करके काफ़ी ईसाई भाईचारे च रोस आ। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया वा। हाली तक फड़े तो नहीं गए जिहड़े शरारती अंसर सीगे, उन्हां वास्ते पुलिस ने एक इनाम भी अनाउंस किया वा और हुण एक SIT का गठन किया वा। जिहड़े फिरोजपुर रेंज के जिहड़े DIG ने वो इहदी अगवाई कर रहे हैं और पुलिस भाल कर रही है ये जिहड़े शरारती अंसर ने। क्योंकि इस पिंड दे विच पहलों कोई घटना नहीं हुई, इंज लगदा वा भी ये घटना जिहड़ी आ इस इलाके च बॉर्डर इलाकों के जिहड़ी टेंशन आ उहदे नाल संबंधित आ और ये टेंशन कुछ महीनों तो चल रही है। वैसे तो पंजाब दे विच एक 2017 दे विच बड़ा मंदभागा वाकया होया सी। लुधियाने च एक पेस्टर सीगा सुल्तान मसीह, उहदी कुछ लोगों ने हत्या कर दी गई सी और उदों लगदा सी भी शायद ये जिहड़ियां कन्वर्शनस दीयां खबरां आ रही वा, शायद उहदे करके उहदी हत्या की गई है। लेकिन इस इलाके दे विच बॉर्डर इलाके दे विच पिछले करीब 5-7 सालों तो खबरां आ रही सी भी उत्थे कन्वर्शनस हो रही वा, उत्थे टेंशन बनी हुई है और SGPC ते दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिहड़ी है उन्होंने टीमां अपनियां भेजियां उत्थे धर्म प्रचार करने वास्ते और ये टीमां जिहड़ियां वा काफ़ी सरगर्म आ। एक टीम आ धर्म जागरूकता लहर के मुखी मनजीत सिंह भोमा के हेठ काम कर रही है। उन्होंने कुछ उत्थे फंक्शन भी किए और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा वा कि कालोवाल पिंड दे विच 12 परिवार जिहड़े ने जिहड़े क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली सी, जिन्होंने उन्होंने वापस उन्हों की घर वापसी हुई है सिख धर्म दे विच। एक होर फंक्शन हो रहा सी एक जंडियाला गुरु के कोल पिंड आ डड़ूआना, उत्थे उस फंक्शन नूं कुछ सिखां ने जाके रोकिया, उत्थे झगड़ा होया और फिर
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 150 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਠੱਕਰਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ? ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਰੈਵਲਰ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਉਹ 1292 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਏ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਕੋਸਟ 'ਤੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਬਾਰ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਉਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਆਪ ਈਸਾਈ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਅਪੋਸਲਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸੇਂਟ ਥੋਮਸ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਕੋਸਟ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਆਲਮੋਸਟ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1292 ਚ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਕੋਸਟ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ 1850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ 1857 ਦੀ ਮਿਊਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਪਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ 1951 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 2.5% ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਤਾਦਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ 2 ਔਰ 3% ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 2 ਜਾਂ 3% ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਕੇਰਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਕਾਇਮ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਹੋਊਗਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਮੁਲਕ ਰਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਗਏ, ਨਾਟ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952-53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈਬਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਰਗੁਜਾ ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਰਾਈਬਲ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਰਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 22 ਜਨਵਰੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 1999 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਗ੍ਰੈਹਮ ਸਟੇਨਸ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੌਬ ਸੀਗਾ, ਮੌਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੈਥ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1951, 52, 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਟਜੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1954, 1960, 1979 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੀ ਉੜੀਸਾ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ 5 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਤੀ ਗਈ 7 ਸਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ 1% ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.3 ਜਾਂ 1.4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 2% ਤੋਂ ਜਾਂ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ 1.4% ਮਤਲਬ 2% ਵੀ ਹਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਰੀਬ 1830 ਜਾਂ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 1850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣੇ ਇੱਥੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 8%, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 2% ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 1%। ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਇਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਾਇਸੀਜ਼ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਡਾਇਸੀਜ਼ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਾਇਸੀਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਐਂਜਲੀਕਨ, ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਹੀਲਿੰਗ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚਰਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 400-500 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ
ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਦੂਜੋਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 30% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀਟਰ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 17% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ। ਔਰ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀਟਰ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸੈਮੂਅਲ ਮਸੀਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪੀਟਰ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 27,000 ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 27,000 ਵੋਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵਾਜਬ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਸਟੈਪ ਆ। ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 500-600 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਸ ਬਣੀਆਂ ਵਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚਰਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਗਿੱਧਾ ਟੱਪੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲਰ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ 14-15 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਭਜਨ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਰਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਕਾਮਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ? ਲੰਗਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ? ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਈਏ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 1.5-2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ SGPC ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।